پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے لیے بڑی پیش رفت، 30 سے زائد کمپنیوں کے سرمایہ کاروں پر مشتمل 50 رکنی اعلیٰ سطح وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے وفد کا استقبال کیا۔ سعودی وفد کے ارکان اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے ملاقاتوں میں سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ گندم سکینڈل کی تحقیقات میں نیا موڑ، وزیر اعظم شہباز شریف کے وزارت فوڈ کے وزیر ہوتے ہوئے گندم کی درآمد کا انکشاف۔ مارچ میں گندم کی درآمد کے وقت وزیر اعظم خود وزارت فوڈ کے انچارج تھے۔ 3 اپریل کو وفاقی وزیر رانا تنویر کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اضافی قلمدان دیا گیا۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی 6,91,136 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ رواں مالی سال فروری تک 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گندم درآمد ہوئی، سرکاری اعداد و شمار میں تصدیق۔ بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا۔ یہ سینکڑوں والا احتجاج نہیں ہوگا، ہزاروں کے حساب سے کاشتکار آئیں گے، سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہوں گی، جانور بھی ساتھ ہوں گے، بیڑے بکری بچے بھی ساتھ ہوں گے، خواتین بھی ساتھ ہوں گی۔ کسان اتحاد کا 10 مئی سے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، شاہراہیں اور سڑکیں بلاک کریں گے۔ ہزاروں کسان ٹریکٹر ٹرالیوں اور مویشیوں کے ساتھ نکلیں گے۔ زراعت کی علامتی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ چیئرمین کسان اتحاد کی ملتان میں پریس کانفرنس۔ کرپشن کے لیے 6 کروڑ کسانوں کو ذبح کر دیا گیا، 400 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ خالد کھوکر نے شکوے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مرکزی کسان اتحاد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گندم درآمد اسکینڈل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ گندم کی فصل آئے 2 سے 2.5 ماہ ہو چکے، وافر مقدار میں گندم کی پیداوار کسانوں کا جرم بن گیا۔ خالد باٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط، کسانوں پر تشدد ناقابل قبول قرار دے دیا۔ انکوائری کر رہے ہیں سخت قسم کی، پہلے ایک کمیٹی بنی پھر دوسری بنی ہے، تو وہ بھی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تو آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن سب کو پتہ ہے کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، ذاتی مفادات تھے اس میں۔ لیکن ابھی پنجاب گورنمنٹ اور مرکز کے مل کے کوشش کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسانوں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی کسانوں کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ باہر سے گندم کیسے منگوائی گئی، تحقیقات میں سب سامنے آ جائے گا۔ رانا تنویر کی مرید کے میں میڈیا سے گفتگو، کاشتکاروں کو فی ایکڑ سبسڈی دینے کی نوید بھی سنا دی۔ گندم کا ایک بہت بڑے کرائسس ہے اور جو جس طرح کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اس حکومت کا یہ عیاں ہے کہ اس حکومت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف اور یہ لوگ تو ابھی جو اسکینڈل ہے اس کو دفنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا گندم کی حکومت پر گندم سکینڈل کو دبانے کی کوششوں کا الزام، اسد قیصر کا کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ مبینہ مینڈیٹ چور ٹولے کی غلط پالیسیز کی وجہ سے کسان مشکلات سے دوچار ہوئے، پی ڈی ایم 2 سرکار کے پاس ریلیف کا کوئی پلان نہیں، مشیر خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا بیان۔ چینی برآمد کرنے کی راہ ہموار، وزیر اعظم نے چینی کی برآمد کا جائزہ لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ مقامی ضروریات پوری ہونے کی شرط پر چینی برآمد کرنے پر غور کیا جائے، شہباز شریف کی ہدایت۔ شوگر ملز مالکان نے 15 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برآمد کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہدرہ میٹرو بس اسٹیشن کی ری ماڈلنگ منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ میٹرو بس پر سفر کر کے قذافی اسٹیڈیم جا پہنچی۔ پہلی پنک گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب میں صوبے بھر میں خواتین ایتھلیٹس کے لیے کھیلوں کے مقابلے کروانے کا اعلان۔ آنا تھا وہی 2013، 14، 15 کا ٹائم تھا جب روزانہ بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ کی خبریں آتی تھیں۔ ہماری پولیس، رینجرز، ہماری افواج کے شہداء کا خون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں اب کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی کا دعویٰ کر دیا۔ 2013-14 میں روز بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی خبریں آتی تھیں۔ پولیس اور رینجرز کی قربانیوں کی وجہ سے آج شہر میں حالات بہتر ہیں۔ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔
रहीम यार खान ने सिंध पंजाब सरहद पर डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं ने रॉकेट दागे, जवाबी कार्रवाई में बदनाम जमाना डाकू आलम शर साथी समेत मारा गया, 7 डाकू जख्मी। बेस्ड ऑपरेशन में सीटीडी और तमाम कौमी इदारे हमारे साथ होते हैं, जिसके अंदर हमें उनकी तमाम इंफॉर्मेशन उनके अंदर से भी मिलती है। उसकी वजह से हमें पता था उन्होंने हम पे हमला करना, ये वही गैंग है जिसने 3 हमारे कांस्टेबल्स को शहीद किया था। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने अपनी दफा इस हमले को न सिर्फ पसपा किया बल्कि उनके नुकसान कर दिया है। आईजी पंजाब का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक्शन में सिंध पुलिस और रेंजर्स के साथ भरपूर ताउन का आज़म। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। कच्चे में माशी बेहतरी आने तक मामलात ठीक नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब ने मनसब संभालते ही तमाम चौकियां मजबूत करने का हुक्म दिया। उस्मान अनवर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। नजरत गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस क्वेटा में कल दिन 11 बजे होगी। गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी मंगल की शाम 7 बजे होगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खबरदार कर दिया, कहा मखसूस नशिस्तों पर हलफ आज नहीं तो कल जरूर होगा। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का फैसला। शहरियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दफातर से छुट्टी न लेना पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला का एक्स पर ट्विटर पैगाम। कराची में रेड के बाद येलो बस सर्विस की फराहमी पर काम शुरू हो गया। 250 बसें बिजली के बजाय बायोगैस पर चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने 1 साल का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होने का आज़म जाहिर कर दिया। हसफंद यार वली के साहबजादे अहमद वली खान अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलीम खान जनरल सेक्रेटरी चुन लिए गए। इंजीनियर सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारी निभाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल कोयटा का 2 रोजा दौरा करेंगे। सदर का मनसब संभालने के बाद अपने पहले दौरे बलोचिस्तान में वो गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें करेंगे। कबायली अमायदीन से भी मिलेंगे। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में पंसारी की फक्की जहर साबित हुई। दूध में मिलाकर पीने से 5 खवातीन जान बहक। पुलिस ने पंसार अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल में गंदे पानी के जौहड़ में डूबकर 2 बच्चे जान बहक। दोनों बच्चे खेलते हुए जौहड़ में गिरे। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकालकर अस्पताल पहुंचा दी। लाहौर के जिना अस्पताल के अमले की बेहिसी सड़क हादसे में जख्मी खातून को इमरजेंसी वार्ड से निकाल दिया। पाकपतन से आई मरीजा की जनरल अस्पताल मुंतकिली। कराची के इलाके खारादर में बैंक के बाहर 50 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। दुकान मुलाजिम ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। 3 साथियों को मिलाकर रकम लूटने का ड्रामा रचाया गया। सदर में 11 तोले सोने की डकैती में भी कारखाने का मालिक मुलविस फरार। पुलिस ने गिरफ्तार करके सोना बरामद कर लिया। तारिक रोड पर मुल्तान से कराची आने वाला शहरी डाकुओं के हाथ पे चढ़ गया। 26.5 लाख रुपए छीनने का मुकदमा दर्ज। वजीर खारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में गजा मकबूजा कश्मीर और मौसमियाती तब्दीली का मामला उठा दिया। गजा में सेहूनी सफाकियत पर तशवीश का इजहार। आलम इस्लाम की क़यादत से जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर। OIC को आलमी इक्तिसादी तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के लिए काम करने की भी तजवीज़। गाज़ा जंग में 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 34,638 हो गई। 77,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुल्क में कल से गर्मी की लहर शुरू होने की पेशगोई। 11 मई से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। जनूबी पंजाब, जनूबी और वस्ती बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। वस्ती पंजाब में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रहने की तवक्को। बारिशों का नया सिलसिला 10 मई से मुल्क में दाखिल होगा। कराची में समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मलाइशिया के बाद जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त। हनान शाहिद, अरशद लियाकत, सुफियान खान और गजनफर अली ने 1-1 गोल दागा। कौमी टीम तीसरे मैच में 7 मई को जापान से टकराएगी।
वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे की तैयारियों का दूसरा रोज। लाहौर के गर्म मौसम में खिलाड़ियों की सख्त ट्रेनिंग। शाहीन शाह अफरीदी का भी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। आजम खान की पावर हिटिंग। पाकिस्तान विमेन टीम की खिलाड़ी बरास्ता दुबई इंग्लैंड पहुंच गईं। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज 11 और वनडे सीरीज 23 मई से शुरू होगी। वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी का क्रिकेटर्स को बगैर दबाव मैदान में उतरने का पैगाम। ग्राउंड में टीम को लड़ते हुए देखने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब पेइंग गेम्स में क्रिकेट का टाइटल पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम। कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को 65 रन से शिकस्त। टेबल टेनिस में पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात ने मैदान अपने नाम किया। बास्केटबॉल मुकाबलों में लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का पहला नंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा दूसरी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। पैमा नायला कयानी ने नेपाल में दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर कर ली। नायला कयानी 8000 फुट से बुलंद चोटियां 11 मरतबा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। लाहौर में रावी किनारे चोलिस्तान का मंजर। पुरखतर रास्तों पर मोटरसाइकिल और जीप रैली का इनेकाद। 34 किलोमीटर ट्रैक पर खवातीन और गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा राइडर्स ने अपनी किस्मत आजमाई। शहरियों की बड़ी तादाद भी ये दौड़ देखने के लिए रावी किनारे पहुंच गई। पेशावर के 4 सद्दा रोड पर परिंदों का एतवार बाजार सजने लगा। मुर्गियां, तोते और दीगर अकसाम के परिंदे बराए फरोख्त। शहरियों की बड़ी तादाद परिंदे खरीदने पहुंच गए। कराची में बगिया उस्मा के तहत बस में शेर सुखन नामवर शोरा के कलाम पर शायकीन की भरपूर दाद। शुरका ने नई नस्ल को कौमी बान और सकाफत से रूशनास करवाना खुशाइंद करार दे दिया।